آپ کو اس کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہوں جس کا تم ہاتھ پکڑو گے، جس کا دامن تم تھامو گے، وہ اس وقت تک تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑے گا جب تک تمہیں اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے کے جاتا ہے۔ وہ تمہیں ساتھ اپنے جنت میں لے کے جائے گا۔ اور جنت جے مزہ آوے سرکار جے فرماون، جنت جے مزہ آوے سرکار جے فرماون، لے آؤ ظہوری نو ایک نعت سنا جاوے، لے آؤ ظہوری نو ایک نعت سنا جاوے۔ میں ایک یہودی بچے کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت میں جلدی بیان عرض کر رہا ہوں اور ٹائم بھی نہیں ہے۔ ایک یہودی بچہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، بڑے نازوں سے پالا اس کو، تھوڑا سا بڑا ہوا، 7 سال کی عمر ہوئی، اب کہیں باہر وہ کوئی چیز لینے گیا تو مسجد نبوی کے دروازے سے اس کا گزر ہوا، جس نے دیکھا وہی دیکھتا رہ گیا، جس نے دیکھا وہی دیکھتا رہ گیا، اس نورانی صورت پہ لاکھوں سلام۔ یہودی بچے 7 سال کی عمر ہے، سامنے آقا کریم تشریف فرما ہے، اس کی نظر حضور پہ پڑی، اب نظر پڑنے کی دیر تھی کہ آقا کا دیوانہ ہو گیا، اب اس کا دل نہیں لگتا ہے، اب وہ اسی تمنا میں ہوتا ہے کہ کب مجھے میرے آقا کا دیدار ہو جائے۔ چپکے سے اپنے گھر والوں سے، گھر والے یہودی تھے، وہ بچہ آتا، کبھی بکریاں چرانے کے بہانے حضور کا دیدار کر جاتا، کبھی حضور مسجد نبوی میں نہ ہوتے تو سارا دن بکریاں مسجد جو ہے مدینے کی گلیوں میں پھیرتا رہتا، جب حضور کا دیدار ہوتا فوراً بھوکی بکریاں لے کے اپنے گھر میں چلا جاتا۔ وہ باپ کہتا سارا دن تو بکریاں پھیرتا رہا ہے، بھوکی بکریاں تو واپس لے کے آ گیا ہے، ابا جان مجھے سمجھ نہیں لگی ہے کیا ہو گیا مجھے، وہ بکریاں لے کے واپس بھوکی چلا جاتا۔ اب اسی دیدار کی طلب کی وجہ سے کچھ دن حضور کا دیدار اسے نہیں ہوا، اب وہ بیمار پڑ گیا، کیونکہ جب محبوب کا دیدار نہ ہونا تو محب کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے وقت گزارنا۔ اب اس کا بھی حال یہ ہو چکا تھا کہ وہ حضور کے بغیر ایک لمحہ بھی رہنا برداشت نہیں کر رہا تھا۔ اب اس نے ہر ممکن کوشش کی لیکن حضور کا دیدار نہ ہو سکا، تو پھر کیا ہوا، وہ بیمار پڑ گیا، بستر علالت پہ آ گیا۔ جب بستر علالت پہ آیا، والدین کا اکلوتا بچہ تھا، طبیب بلائے، بڑے بڑے ڈاکٹر حکیم بلائے، لیکن کوئی نہ اس کی بیماری سمجھ سکا۔ وہ آگے سے یہی کہتا ہوگا، یہ زخم طیبہ ہے، یہ سب کو نہیں ملتا، یہ زخم طیبہ ہے، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، اس زخم کو سینے کی کوئی کوشش نہ کرے۔ اب میرا سودا کہیں اور ہو چکا ہے، اب سارے گھر والے پریشان ہیں۔ اب وہ بچہ بھی حضور کے دیدار میں تڑپ تڑپ کے، اب اس کا جو ہے وہ بالکل کمزور، ہڈیاں نظر آنا شروع ہو گئی، کمزور ہو گیا، جسم لاغر ہو گیا۔ اب بات کرنا چاہتا ہے، بات نہیں کر سکتا، زبان کھولنا چاہتا ہے، زبان نہیں کھلتی۔ آخری وقت آیا، کوشش کی بولنے کی، والد کو اشارہ کر کے پاس بلایا، ابا جان لوگ دشمن کی آخری خواہش بھی پوری کر دیتے ہیں، میں ایک وصیت کرنے جا رہا ہوں آپ کو، آپ میری وہ وصیت پوری کریں گے؟ باپ نے بیٹے کو اٹھا کے سینے سے لگایا، کہا بیٹا تو ایک وصیت کرتا ہے، اگر تو مجھ سے میری جان بھی مانگ تو میں وہ بھی حاضر کر دوں گا۔ تو کیسی باتیں کرتا ہے بیٹا، تو خواہش تو کر، میں تیری خواہش کو پورا کروں گا، میں تیری وصیت کو پورا کروں گا، اور کتنا میں نے بتوں کے نام پہ جانور ذبح کرنے ہیں میں کر دوں گا۔ کہا میں بتوں کے ناموں پہ جانور ذبح کرنے کا نہیں کہوں گا، کوئی خرچہ کرنے کا نہیں کہوں گا، میں ایک بات کہتا ہوں، میں اپنا دل مسلمانوں کے نبی محمد عربی کو دے چکا ہوں، اور میں جس کی وجہ سے آج بیمار ہوں وہ مسلمانوں کے نبی کی وجہ سے بیمار پڑ گیا ہوں، میں نے اپنا دل اس نبی کو دے دیا ہے اور میں بیمار مصطفیٰ ہو گیا ہوں۔ مجھے ایک بار محمد عربی کا دیدار کرا دے تاکہ میری روح بڑی آسانی کے ساتھ نکل جائے، میں اس نبی کا دیدار کر لوں۔ باپ پریشان ہو گیا، باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رشتہ دار کھڑے تھے، وہ سارے لان تان کرنے لگے۔ ابا جان کو کہنے لگا، ابا جان آپ نے وعدہ کیا ہے میری آخری خواہش پوری کریں گے۔ کہا بیٹا میں جاتا ہوں، مسلمانوں کا نبی ہے، کیا پتا وہ میری بات مانے گا بھی یا نہیں مانے گا، میں جاتا ہوں اس کے پاس۔ حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے، وہ یہودی دوڑتا ہوا آیا،
पैगाम पहुँचाया हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में, अर्ज़ की ए मुसलमानों के नबी, मेरा बेटा आपका दीवाना हो गया। आज उसकी आखिरी जो है वो घड़ियाँ जा रही हैं, आखिरी लम्हात हैं, और उसने और किसी का नाम नहीं लिया, आपका नाम लिया है। कहता है मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीदार करना चाहता हूँ, आप आए मेरे साथ। हुजूर तो है ही रहमत लिल आलमीन ना, वो मुसलमानों के लिए तो नहीं बन के आए सिर्फ रहमत, वो तो कुल कायनात के लिए रहमत बन के आए हैं। वो तो काफिरों के लिए भी रहमत हैं, वो नबातात के लिए भी रहमत हैं, वो जमादात के लिए भी रहमत हैं, वो शजरात के लिए भी रहमत हैं, और हुजूर कुल कायनात के लिए रहमत हैं। वो तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा चलो इस यहूदी के घर में जाते हैं, वो बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। बच्चा जब हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा के साथ पहुँचे तो देखा कि बच्चे की आखिरी सांसें, बच्चे की रूह कफ्श अंसरी से परवाज कर गई। बाप ने झंझोड़ के कहा बेटा उठ, तेरा प्यार आ गया है। और बेटा उठ तो सही, जिसको तूने अपना दुनिया में दिल दिया था वो नबी आ गया है। ऐसे महसूस होता था कि जैसे उस बच्चे की रूह जाती हुई वापस पलट उसके जिस्म में आ गई, और उसने जब आंखें खोली तो हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा वद्दुहा सामने था, पर लैल जुल्फे सामने चमक रही थी, माज़ाक की आंखें सामने उसको देख रही थी, और लब मुबारक वमा यंतिकु अनिल हवा की जुबान से बोल रहे थे और फरमा रहे थे, ओ मेरे बच्चे बोल क्या कहता है तू मुझे। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मैं इतनी उम्र नहीं है मेरी, लेकिन मैं अपना दिल आपको दे बैठा, अब मेरी आखिरी जो है वो घड़ियाँ जा रही हैं, मेरी आखिरी तमन्ना थी पूरी हो गई। अब मैं आपसे एक ख्वाहिश करता हूँ, आप मुझे कब्र से लेके जन्नत तक दाखिले का ज़मानत आप मुझे दे दें, मैं आपका कलमा पढ़ लूँगा। और ये बात क्या है कि हुजूर के कदमों में गिर गया। जब हुजूर के कदमों पे गिरा, हुजूर ने फरमाया ठीक है, तू अगर कलमा तौहीद कह देता है तो मैं मोहम्मद इस चीज़ की ज़मानत देता हूँ, मैं उस वक्त तक तेरी कब्र से बाहर ही नहीं निकलूँगा जब तक तुझे मैं जन्नत में दाखिल नहीं कर देता। क्यों परेशान होता है, तू कलमा तो पढ़ना एक दफ़ा। उसने कलमा पढ़ा, रूह कफ्श अंसरी से परवाज़ कर गई। उस यहूदी ने कहा अब ये बच्चा मुसलमानों की अमानत है, आप ही ले जाएं इसे। अब वो वक्त आया, फरमाया मेरे सहाबा इसके कफन दफन का इंतज़ाम करो, इसके गुस्ल का इंतज़ाम करो। पूरे मदीने में बात फैल गई, हर कोई भागता हुआ आता, मस्जिद नबवी फुल हो गई। बाहर से लोग गिरदो नवाज से मदीने से लोग आते हुए दिखाई देते और पूछते कहाँ जा रहे हो। और उन्होंने कहा आगे से लोग कहते और हमने सुना है मदीने में एक यहूदी ने कलमा पढ़ा है, एक यहूदी नबी का आशिक हो गया, और फिर आखिरी लम्हे में जाते हुए ना उसकी कोई नमाजें थी, ना उसके कोई रोजे थे, ना उसने कोई सदका किया था, ना उसने कोई और मुसलमानों के फराइज़ों को अदा किया था, सिर्फ उसने एक मरतबा दीदार मुस्तफ़ा किया, अल्लाह ताला ने उसे जन्नत में दाखिला फरमा दिया है। हम उस सहाबी का दीदार करने के लिए जा रहे हैं। आशिक का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले, मदीने की गलियों से ज़रा झूम के निकले। आशिक का जनाजा है, हम उस आशिक के जनाजे में जा रहे हैं। हमें कुछ न कहो, हमें आज उसके जनाजे में शरीक होना है। इधर हुजूर अलैहिस्सलाम जनाजे को साथ लेके चल रहे हैं, और जनाजे का मंजर कुछ अजीब है। जनाजे का मंजर क्या है सुनिए। सहाबा इकराम फरमाते हैं हमने अपनी आँखों से देखा कि हुजूर अपने पंजों के बल चल रहे हैं। या रसूलल्लाह आज से पहले तो ये मामला कभी नहीं हुआ, आप अपने पंजों के बल क्यों चल रहे हैं, ज़मीन पे अपना पूरा कदम मुबारक क्यों नहीं रखते। फरमाया मेरे साहबा मैं कैसे कदम रखूं, मैं नबी देख रहा हूं। जब से मलाइका ने ये सुना है कि ये रसूलुल्लाह का आशिक है और आखिर में कलमा पढ़ के सहाबी रसूल हो गया है, तो फरिश्ते इस कदर इसके दीदार के लिए आए हुए हैं कि ज़मीन पे कदम रखने की जगह कोई नहीं है। मैं कैसे कदम रखूं ज़मीन पे, और कदम रखने की जगह कोई नहीं है। 12 साल हो गए हैं मुझे जो है वो ये जो मैंने फील्ड संभाली हुई है, आज तक मैंने नहीं पढ़ा है कि जिसने हुजूर के साथ वफादारी की हो फिर वो इस दुनिया से जलील हो के गया हो। जिसने हुजूर के साथ वफादारी की है वो मुमताज़ कादरी बन के इस दुनिया से गया। जिसने हुजूर के साथ गद्दारी की है फिर उसका हाल और अंजाम आपके सामने है। जनाजा पढ़ने वाला भी कोई भी नहीं था, और जिसने हुजूर के साथ वफा की है उसके जनाजे में खुद फरिश्ते तशरीफ़ लेकर आते हैं।
آقا کریم نے فرمایا فرشتے اس قدر آیا میں قدم کہاں رکھوں؟